مدينة العطر والعود والتطور الفكري والعلمي والرياضي أيضاً. دبي دار الحي. نحييكم مشاهدينا مع حلقة جديدة من برنامج اكسبو نتعرف من خلالها على معارض الاكسبو في مكان جديد تعرفوا عليه واكتشفوه الهولنديين قبل 4 قرون بالضبط. هذه الدولة موجودة في جنوب شرق آسيا في غرب المحيط الهادي. أتوقع أن أستراليا. اكسبو مرتين على التوالي، إذا ما خاب ظني الدولة اللي توها فايزة بكأس آسيا استراليا. مع بداية القرن العشرين تحولت مستعمرات بريطانيا الست في قارة أستراليا إلى اتحاد فيدرالي هو الكومنولث الأسترالي. غير أن هذه القارة القابعة في النصف الجنوبي من الكوكب زارها آلاف الأشخاص خلال سنة 1879 والسنة التي تلتها إبان معرضي إكسبو اللذين نظما في مدينتي سيدني وميلبورن. جاء تنظيم إكسبو سيدني بعد اكتشاف مناجم الذهب خلال الخمسينات من القرن التاسع عشر بهدف الترويج للتجارة والصناعة بالتوازي مع الفنون، العلوم والتربية. غير أن هذا المعرض الذي افتتح خلال خريف 1879 وزاره قرابة 1,045,000 شخص لم يحظى باعتراف المكتب الدولي للمعارض، الأمر الذي دفع بمدينة ميلبورن إلى تنظيم معرضها المماثل مباشرة بعد انتهاء إكسبو سيدني، حتى يتمكن العارضون من نقل معروضاتهم وعرضها خلال شتاء 1880 داخل قصر الحدائق الذي تحول لاحقاً إلى متحف المدينة. خلال معرض إكسبو سيدني شهد العالم عن قرب على تجربة المصعد الكهربائي الذي صنعه الألماني فيرنر فون سيمنز كأول مصعد من نوعه. Well, Australia's hosted 3 exhibitions. It depends on your definition. Some were universal, some were international. But this goes back to the first one in Sydney in 1879. Then the city of Melbourne hosted one the following year in 1880. So very close together. And this is at a time when Australia was not yet an independent country. So Sydney and Melbourne were the capital cities of British colonies back then, the colony of New South Wales and the colony of Victoria. But 20 years after these exhibitions, Australia became an independent country. So I think the exhibition served as a way of, if you like, announcing Australia to the world and certainly to people within Australia that we were ready to place on the international stage. The third exhibition took place in Brisbane and took place nearly 100 years later in 1988. And again, it has a link to Australia's establishment as a country because 1988 was a very significant year for Australia. Whilst Indigenous Australians had been living in Australia for over 60,000 years, the history of European settlement in Australia is a lot more recent. 1788 was when the British first arrived in Sydney with their fleet to establish the colony of New South Wales. So 1988 was actually the 200th anniversary of European settlement in Australia, what Australians called our bicentenary. And there are a number of events that were planned to coincide with the bicentenary, and the Expo in Brisbane was one of those. So there have been 3 expos in Australia, 1879 in Sydney, 1880 in Melbourne, and 1988 in Brisbane. Well, the Brisbane Expo, the theme of the Expo was leisure in the age of technology. So, and this was held obviously in the late 20th century. Of course, there'd been so many technological advancements, particularly in the 20th century. And I think at the time, people were more focusing on how to use technology for leisure, how to use technology to enjoy themselves, to take holidays, to
take advantage of technology to make their lives easier. So that was the theme. The fact that it was held in Brisbane, I think, was a good example of this theme, because Brisbane is very close to the Gold Coast, and the Gold Coast is a major leisure and holiday destination in Australia. In fact, even today, many people from the Emirates and from the broader Gulf states visit the Gold Coast for their summer holidays. The other thing about Brisbane, it was 2 or 3 hours by plane from the Great Barrier Reef, which is in the far north of Queensland and is one of the 7 wonders of the modern world. It's an amazing coral reef. So the choice, the location in Brisbane for the Expo and the theme of leisure in the age of technology was very appropriate. I think one of the other things that the Brisbane Expo showed was that the actual site, it was a 40-hectare site along about a 1 kilometre stretch of waterfront, pretty much on the south bank of the Brisbane River and right opposite the Central Business District. Now that area that was designated for the site was a derelict industrial area. It hadn't been used for anything. It was a pretty sort of ugly kind of place. And so they put the Expo site there, and this led to a great sense of urban regeneration in the city of Brisbane, as well as for future expos and for future Olympic Games and major events. It made people think, what would be the legacy of such big events? Once the event has been and gone, what happens afterwards? So I think Brisbane Expo in 1988 was one of the first major international events to think seriously about what do we do with the site once the event is finished. How do we create a legacy for that site? And you can see that today, the site where the Expo was in 1988 is now a flourishing leisure and retail destination right opposite the Brisbane city. في 17 من فبراير من سنة 2015 اجتمع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة الأسترالية كانبيرا مع جوليا بيشوب وزيرة خارجية أستراليا لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الاستثمارات وتأسيس المزيد من المشاريع بما يخدم المصالح المشتركة. We have a very strong relationship. I'd like to say it is a multifaceted relationship. It's not dominated by one or two subjects only. I think it's really been driven by the tremendous expansion over the last, say, 10 to 15 years in people-to-people links, which has been facilitated by a growth, a very large growth in the number of flights between our two countries. So as of today, we have 266 flights per week connecting the UAE and Australia. And that has led to a number of things. For a start, it's led to a lot of Australians actually coming to live and work in the UAE. So we have 16,000 Australians here, which is actually the 12th largest group of Australians overseas in any country. Now there's about 350 Australian companies that are registered here and that are doing business. We've had a lot of Emiratis, as I mentioned, travel to Australia for holidays, going to the Gold Coast, but also to study. So at the moment we have around 800 Emirati students who are enrolled in Australian universities studying. And we also have a lot of Australian visitors to the UAE. I think every year we have roughly 300,000 Australians who come here not just to transit at an airport in Abu Dhabi or Dubai and then continue on to Europe, but who actually leave the airport and spend a few days having a look around this beautiful country. So that people-to-people connection has really been the kind of facilitator for a great expansion in the relationship, in trade and investment. The UAE is Australia's 13th largest export market worldwide, and the UAE is also our 13th largest inwards foreign investor. So there's a lot of investment from the UAE into Australian infrastructure, agriculture, tourism and so on. And it's also led to a number of other areas in the relationship which are very close, and I'd say defense and security. كما هو شأن كل الدول الصديقة لدولة الإمارات ودبي، كانت أستراليا
واحدة من الدول التي دعمت دبي في استضافة إكسبو 2020، حين أعلن وزير الطرق والموانئ زعيم مجلس الشيوخ في المجلس التشريعي لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية دعم بلاده لاستضافة دبي للمعرض الدولي، بعد أن تكللت زيارته للدولة بقصد الترويج لبعض مشاريع البنية التحتية المقبلة أمام المستثمرين الإماراتيين بالنجاح. I think firstly, as I mentioned, there are about 350 Australian companies that are registered here in the UAE. And I think the first thing to point out is that Australia was very pleased to support Dubai's bid for 2020 in the face of some very strong competition. All the other competing cities were from G20 countries, and Australia is a member of the G20. So we actually decided, however, that we would support Dubai because we think Dubai will do a fantastic job as a hub, as it is already, for tourism, for commerce, for conferences, for the world. It's no surprise that Dubai is now the largest international airport in terms of passenger traffic, and 2/3 of the population live within 8 hours flight of Dubai or of the UAE. So I think it made perfect sense from us, from our perspective, that Dubai would host the Expo and would do a great job given the experience they already have at hosting major international events, such as we recently had Gulf Food and Arab Health in Dubai. So there's that initial aspect, which was that we were proud to support Dubai. We have had extensive already business links with the UAE. 350 Australian companies that are based here. Many of those are active in the construction, engineering, design and events management sector. So I think those companies would be very well placed, I think, to contribute to the preparation for Expo 2020. Some Australian companies have been involved, for example, in building some very iconic buildings in the UAE, and I could mention, for example, the Hyatt Capital Gate building here in Abu Dhabi, or I could mention Al Ain Hospital or the Dubai International Airport. These are some very well-known buildings that Australians have been involved and Australian companies in building. And then when it comes to the actual participation, the government of Australia will be making a decision on that later this year. يعتبر الفن والأدب من المجالات الحية اللي تنقل صورة المجتمع إلى المجتمعات الثانية، فالفنان والرسام والمبدع والشاعر كلهم مبدعون، وإن شاء الله بيشاركون في إكسبو دبي 2020 وبيبدعون فيه. سيكون شعار إكسبو دبي تواصل العقول وصنع المستقبل، المجرة الجامعة لكل أولئك الذين سيأتون إلى دبي لحضور الإكسبو والتعرف إلى هذه البقعة الفريدة من المنطقة العربية الشاسعة. وستكون حظوظ الجميع متساوية في تقديم أفكار لامعة تقربهم من بعضهم البعض وتكسر الكثير من المفاهيم غير المنطقية والنمطية في ظل شعار يحث على الاتصال والحوار وتبادل الآراء. من عام 2001 وحتى الآن ربما لم يتسنى لي أن أنتج العديد من الأفلام من داخل الإمارات، لكن كانت لي تجربة طويلة وعميقة باعتبار حجم الأعمال والأفلام الوثائقية التي بفضل الله نجحنا كشركة في إنتاجها وتسويقها. لكن الحقيقة خلال هذه الفترة كلها لاحظت أمرين. الأمر الأول أن ما زالت المكتبة العربية تحتاج إلى فيلم وثائقي يبحث ويدرس في تجربة دبي وفي تجربة الإمارات، كيف كانت وكيف أصبحت، بطريقة مهنية تماما وليست طريقة دعائية، ولكن بطريقة فعلا واقعية. أعتقد أن هذا مهم للتاريخ
مهم لأهل المنطقة، مهم لأهل البلد، ومهم للشعوب الأخرى. ربما من الأشياء التي أختلف أنا فيها في وجهة النظر، يعني أن الناس تعتقد أن الإمارات صنعت هذا لأن لديهم إمكانيات مادية. هذا الأمر، الإمكانيات المادية هي موجودة عند العديد من الدول الجوار أو في منطقة أخرى، لكن لم يتسنى لهم تحقيق ما الإمارات. ومن ثم يجب أن يكون هناك ما يعني دراسة في شكل عمل وثائقي مهني يدرس هذه التجربة ويدرس كيف خططت وكل النجاحات التي حدثت، وحتى إذا كانت هناك إخفاقات، لأنه في النهاية المحصلة محصلة جميلة بالتأكيد، باعتبار أن الإمارات الآن أصبحت يعني جاذبة لكل أنحاء العالم. الأمر الثاني أيضا لاحظت أن حتى الأفلام الدعائية التي أنجزت لصالح دبي أو الإمارات يعني ربما اهتمت بالشكل إلى حد ما، اهتمت بالأبراج والبنايات وكذا، لكن حقيقة أنا أرى أن هناك أيضا تجارب إنسانية عميقة جدا موجودة في الدولة، موجودة في هذا البلد، يعني لم تأخذ حقها من الاهتمام. هذا الخليط مثلا من العالم الموجود، كل العالم موجود هنا، ليست هذه القضية، لكن العالم يعيش في سلام رغم هذه التناقضات. وأصبح من الطبيعي أنك ترين فتاة ترتدي كذا وفتاة أخرى ترتدي شيء مناقض، لكن الاثنتان يعني يعيشان. هذا التناغم بين الجنسيات المختلفة الذي حدث في الإمارات في هذا الفترة بالذات الذي يعيشها العالم في هذا الهيجان وهذا العنف، أعتقد هذا مثال يجب أن يعطى. أيضا التجارب الإنسانية، الناس والأفراد الذين أتوا إلى هنا ويعني كان لهم استطاعوا بفضل الله أن يحققوا دخلا يساعد عائلتهم، هذه التجارب كلها. وعلى فكرة هناك قصص لا حصر لها على مستوى بالذات الناس البسطاء. أتمنى أنا من الآن حتى يعني هذه الفترة أن أحقق شيئا من ذلك. 2020 بالطبع من الأمنيات، مش منطقة الخليج ولا دولة الإمارات، كانت من أمنيات الدول العربية كلها. فمن ضمننا نحن كفنانين وكأعضاء جمعية الإمارات التصوير الضوئي، بالطبع نحن نتعامل مع فنون بصرية، وتقريبا يعني جزء كبير من الدعاية من الإعلام كيف واحد يسيطر على الثقافة البصرية في المجتمعات الحالية اللي موجودة. فنحن يمكن كفئة شبابية من اخواننا الصغار ومن اولادنا بدأوا في حركة التصوير على مستوى المسابقات العالمية، ودخلوا في المسابقات ودخلوا في الجمعيات العالمية. فيعني هاي كان لها تأثير بصري على الجهات الخارجية بمعرفة الدولة ومعرفة الحضارة اللي موجودة في الدولة عن طريق الصور وعن طريق المسابقات والآخر. هذا ناهيك عن بالطبع مشاركات في الانستغرام وفي الفيسبوك والى اخره. فانا ما اعتقد هاي كان له تاثير على موضوع 2020 في ترويج للاستضافه. قبل ما نحن الحمد لله رب العالمين يعني ناخذ الموضوع 2020، نحن كنا بادين في موضوع الامور البصريه. بعد انا ارجع اقول موضوع الامور البصريه يعني الثقافه البصريه من الامور المهمه في تاثيرها على المجتمعات، ومن خلال المجتمعات على المجتمع الداخلي. فلذلك نحن بدينا في مرحلتين، المرحله الاولانيه اللي هي مرحله ما قبل الاستضافه او ما قبل قبول الجامعه او الجهه العالميه في استضافه الامارات لل 2020، ومرحله الحاليه نحن بادين، يمكن نحن بادين من اول يوم ما تم اعلان بان دوله الامارات استلمت 2020. نحن بادين في ثقافه في موضوعين، الموضوع الاولاني كجمعيه، موضوع اللي بدينا نحن نعمل ضغط او ثقافه بصريه على المجتمعات الاخرى من حيث تاثيرهم على موضوع معرفتهم بالامور التطوريه الموجوده في الدوله، سواء كانت عمرانيه، ثقافيه، فنيه، اقتصاديه، من ناحيه التصوير من خلال التصوير. وحاليا نحن بادين بالتعاون مع الجهات العالميه اللي هي منظمات العالميه UPI مثلا، نحن بادين معهم، فياب بادين معهم، في ان شاء الله مستقبلا نحن بالتعاون مع الامارات الثانيه بادين في تشكيل تجمعات ومدارس بصريه. فهذه ان شاء الله بيتم عنا اعلان قريب
وكل يصب في موضوع 2020 سواء كانت بشكل مباشر وشكل غير مباشر. وهذا انا اعتقد من الامور المؤثره للعالم اذا دخلنا في موضوع التاثر البصري من خلال مسابقات اللي نحن شغالين عليها، عرض ثقافتنا وعرض تضاريسنا، ولو انها صحراويه لكن فيها جمالياتها العمراني. ولو ان مثلا في ناس يمكن يقول والله عمران في دوله خليجيه، دوله يعني صحراويه، يعني فيها نوع من القساوه في الحراره في هاي. لكن على ما اعتقد يعني الشاهد في اليوميات اللي موجوده في الدوله على ما اعتقد يعرف ان اذا كان في رغبه على التاثر والتاثير، فاذا نحن الحمد لله رب العالمين نجحنا يعني لمستوى حاليا، ونحن نطمح ان شاء الله لان قبل 2020 نكون واصلين للمرحله المطلوبه ان شاء الله من قبل المسؤولين في 2020. طبعا ما في شك ان هذا حدث مهم جدا لنا احنا كاماراتيين، وكل واحد منا يحب يعني يقدم او يشارك في هذا الحدث المهم. نحن كمسرح دبي الشعبي اكيد نحن جزء من منظومه كبيره، نحن جزء من وزاره الثقافه، نحن جزء من هيئه دبي للثقافه. اكيد عندما هذه المنظومه او هذه القياده او هذه النقطه الرئيسيه اللي تصب فيها كل المسارح والجمعيات تقرر شيء وتعمل اي برامج او انشطه بهذا الخصوص، اكيد نحن كمسرح دبي الشعبي ضمن هذه المنظومه. ما نريد ايضا نحن نقرد خارج السرب او نعمل برامج غير متفق معها، لا نحن متفقين مع بعض في نوعيه البرامج اللي بتقدم في مثل هذا الحدث المهم على الاماراتيين. بدءا من العنوان العريض لاكسبو دبي عام 2020 الذي هو تواصل العقول وصناعه المستقبل، أنا أعتقد أنه يشمل مجموعة مفاهيم يمكن تلخيصها في نقطتين. النقطة الأولى هي تواصل العقول والمواهب عبر العالم في مختلف التقنيات والعلوم والثقافات، ثم تواصل العقول عبر الأجيال للحفاظ على التراكم المعرفي للبشرية، مما يعطي ولوج إلى الحداثة وإلى المدنية مع الحفاظ على التراث بشكل يتعايش الحاضر والماضي باتساق معقول لا نفقد هويتنا. وبالتالي نحن نعتبر أن مواضيع مثل الماء والكهرباء والطاقة المتجددة هي مواضيع اليوم يجب أن تنتقل من المؤسسات إلى الأفراد، من الدول إلى المجتمعات. يجب أن تكون سلوك، نمط عيش، نعرف كيف نرشد هذه الموارد. ومن بين المواضيع الأساسية التي يتعرض لها اكسبو دبي عام 2020 والتي تدخل في صميم اهتماماتنا هي موضوع التنقل. صحيح نحن اليوم بحاجة إلى الاستفادة من الثورة التكنولوجية وتطوير آليات التنقل، لكن أيضا أن ندمج معها قوانين تحمي المهاجرين في مختلف بقاع العالم، لأن منظمة الهجرة العالمية تعتقد أن كل شخص من بين 7 أشخاص هو إنسان مهاجر، سواء كانت هجرة داخلية أو هجرة خارجية. وبالتالي فإن موضوع الهجرة يدخل في صميم اهتماماتنا، وقد أنجزنا وثائقي في السنغال عن الهجرة ووثائقي آخر في تونس في الجنوب التونسي في مخيم شوشة عن الهجرة. على الرغم من أن حياة البشر على سطح الكوكب أصبحت أكثر التصاقاً بالتكنولوجيا وبأجهزة الكمبيوتر على اختلاف وظائفها، إلا أن للفن أثره الساحر على الإنسان مهما كانت تطلعاته واهتماماته. فلوحات الرسامين مثلاً في عصر النهضة هي التي أوحت لمخترعي القرن العشرين بصنع الطائرة والسيارة والهاتف وعديد الأجهزة التي نعتمد عليها اليوم، وهو الحال الذي نتوقعه حين يحل علينا إكسبو 2020 بكل فعالياته المصاحبة من منتديات إعلامية وقمم حكومية ومهرجانات سينمائية،
يتصدرها مهرجانا دبي وأبو ظبي الدوليان. أنا أظن أن في المهرجانين هناك دائما مساحة للأفلام الوثائقية، بعض السنوات تأخذ حجما كبيرا وبعض السنوات يعني تكون أقل، لكن أظن في هذه الفترة سيكون يعني حظ الأفلام الوثائقية لأنه عادة يكبر كل عام سيكون مناسبا، وأتمنى أن أكون أنجزت شيئا مما نتحدث عنه يليق بأني أتقدم به وأشارك فيه في هذه المهرجانات. حقيقة أن المجال العمل وهو مجال إنتاج الأفلام الوثائقية أنا أعتبره من أصعب المجالات يعني في مجال الإعلام بصفة عامة، لأنه لاعتبارات كثيرة جدا يطول شرحها، لكن في جزء كبير من الخطة التي توضع هي ليست لها علاقة بالمشروع المالي أو بالبزنس زي ما بنقول، قد ما هو له علاقة بفكرة أو له علاقة بفن أو له علاقة برسالة، أو أدعي أن على الأقل نحن في الشركة هذا هو الدافع الأساسي. أنا أظن أننا نبحث أيضا من جانب اقتصادي على مساحة، ولكن نبحث ما هو الملائم الذي يمكن أن نقدمه. وأنا ظني أن هناك يعني دور على كاهل دبي في هذا الأمر غير عادي. هي عليها دور في أن لا أقول الدفاع عن الذات أو الدفاع عن النفس أمام الآخر، ولكن على الأقل أن نشرح للآخر من نحن، بمعنى ما هي دبي وما هي الإمارات وما هو العالم العربي الذي تم تشويهه من أعدائه ومنا على حد سواء. العالم ما زال عنده الصورة النمطية عن العربي وعن الإماراتي وعن الخليجي، ثم عندما تأتينا إلى هنا وتكتشف أن هناك كفاءات وهناك تجارب وهناك بعد ثقافي معتبر يعني ربما لم يأخذ حقه من الإعلام في مقابل البعد الآخر التجاري والبزنس الموجود. في حال لو الإخوان في هيئة دبي للثقافة عملوا عروض مسرحية أو زيارات للدول بشكل عام، نحن كفرقة جاهزين ومستعدين لأي مبادرة من هذا النوع. بالعكس يعني هذه فرصة لنا احنا كأبناء الدولة أن نسجل يعني نوع من رد الجميل لهذه البلد في حدث مهم مثل هذا الحدث. أتصور شيء مهم يعني نحن كفرق مسرحية خاصة في دبي نتواصل مع الشعار اللي راح له الحدث، تواصل العقول بين الثقافات، وأكيد نحن كمسارح بنركز في هذا الجانب، بنظهر مدى قيمة هذا الإنسان الإماراتي ومدى ثقافته ومدى وصوله إلى المستويات اللي يعني دنويه بشكل عام، بحيث ان احنا ايضا كشعب في كل المجالات خاصه في المجال الثقافي وصلنا مواصيل كثيره، لازم نبرز هذا الجانب، واكيد هذا الجانب يتطلب منا التحضير يعني واختيار نوع الافكار، اختيار نوع مو القضايا بشكل اخص، بنوع الفكره الجوهريه اللي تلائم هذا الحدث واللي بالفعل تساهم في انجاحه فيما يتعلق بالجانب الثقافي والمسرحي. نعتقد ان من بين الثروات التي يهتم بها العالم سواء كانت طبيعيه ماء وطاقه وكهرباء، ياتي الانسان في صلب اهتماماتنا وهو يتماشى معنا نظره اكسبو دبي في ان تحتل المواهب والعقول مركز متقدم في الاهتمام، وبالتالي نحن سنحاول ان نركز على منح الخبراء والمواهب الشابة فرصة الظهور إلى العالم بما يقدمونه من اختراعات ومبادرات جديدة. في هذا السياق نحن بصدد دراسة وثائقي يتحدث عن تجارب النجاح في المنطقة العربية وفي إفريقيا، يمكن أن نقدمه في فترة 2020، لأن نظرتنا في شركة دامو تختلف عن نظرة الإعلام النمطي الذي يركز على الإثارة والحدث وبؤر التوتر. نحن نريد أن نركز على النقاط المضيئة والنجاحات والاستقرار في عالمنا. نحن بادين مع يعني منظمات متخصصة في مجال التصوير بإضافة أو بزيادة الضغط
مش الضغط ضغط يعني نحن نتكلم ضغط يعني، لا بزياده المباشره او اعمال بصريه او مشاركات بصريه في تنظيم. يعني نحن في عن فتره مثل ما ذكرت في القريب العاجل ان شاء الله نحن بنبتدي نطلق على حركات تصويريه، مدارس تصويريه متخصصه، فلذلك هاي بيكون له تاثير. لان الفتره الماضيه كانت تصوير عام. اوكي، الحين بيكون عندنا تجمعات متخصصه، مثلا اللي عنده ستريت فوتوغرافي يتكلم عن شوارع دوله الامارات، وهذه بيكون معلنه برا، وفي مدرسه شغالين نحن مع جهه معينه في العالم، نبتدي ندرب المصورين كيفيه الدخول للمسابقات العالميه بنجاح، بحيث ان اذا دخل بمثلا تضاريس الاماراتيه مقارنه بالتضاريس مثلا الصينيه، اوكي، نحن ننجح من ثقافتنا، من خلال ثقافتنا البيئيه، عن طريق التصوير، وعن طريق الاضاءه، وعن طريق الزوايا، وعن طريق يعني الاشخاص اللي بيدخلون والحرف في الكادر التصويري. اليوم نحن كجمعيه نحن شغالين مع جميع الجاليات اللي موجوده، نحن نروح لهم، مشاركات موجوده مفتوحه، مساندات مفتوحه من قبلنا نحن. فعلى ما اعتقد نحن نتمنى الجهات الثقافيه اللي موجوده على مستوى الدول العربيه تشاركنا، على مستوى العالمي نحن مع منظمات شغالين في موضوع الغير مباشر عن طريق المنظمات في تشجيع وترويج عن موضوع البرنامج 2020. وهذه بعد يعني ممكن نحن نقول ترويج للثقافه بغض النظر عن موضوع 2020، ترويج للثقافه البصريه والثقافات اللي دخلت عنا نحن واصبحت جزء من ثقافه اللي موجوده حاليا. فعلى ما اعتقد هاي نحن بدينا كمان نروج كدوله يعني اصبحت عالميه، مش دوله فقط عربيه بحته، لا نحن دوله عالميه اصبحنا، وامارات اللي موجوده كل اماره تشوفها مثلا جميع الجاليات موجوده، جميع الثقافات موجوده، والكل يعني يتقبل الثاني. وهذه من الامور اللي نحن نبا يعني نبينها بصريا. طبعا شرفنا نحن في مسرح دبي الاهلي ان نكون ضمن الفعاليات التي ستشارك في معرض 2020، وخصوصا ان هذا المعرض يقام لاول مره في الشرق الاوسط وفي دوله عربيه ودوله خليجيه، وهذا شرف ان نحن نشارك في هذه الفعاليات الثقافيه. طبعا نحن بدينا بنبتدي من الموسم المسرحي الجديد هذا ان نحن في جميع بوستراتنا، في جميع عروضنا المسرحيه بيكون عندنا في بوردات وبوسترات تسويقيه لاكسبو 2020. هاي من ضمن الانشطه والفعاليات اللي احنا ممكن نبتدي نجهز لها لايام 2020. وفي جميع اعمالنا المسرحيه عندنا نحن اعمال اطفال، عندنا افلام قصيره، عندنا اعمال كبار، وعندنا اعمال كوميديه. الاعمال هاي كلها بنركز في جميع اعلاناتنا مع اكسبو 2020. كثيرة هي التوقعات التي تتنبأ بمستقبل دبي بعد إكسبو 2020، فالأشهر الستة التي ستستضيف فيها دبي القامات العلمية والاقتصادية والفكرية والمعروضات الفريدة ستغير وجه الإمارة، وكذلك الإمارات ككل، كدولة فتية وواعدة بشكل لم تسبقها إليه أمة من قبل. طبعا 2020 بيصادف ذكرى مرور 50 سنة على إقامة دولة الاتحاد، وهذه مناسبة جميلة، بتكون مناسبة يعني مؤاتية وتقريبا حصيلة الاتحاد، حصيلة التفاهم، حصيلة النمو، حصيلة النمو الثقافي، النمو الفكري، النمو الفني. فعلى ما أعتقد نحن كجمعية بادين، نحن ممكن سارنا من 15 سنة كجمعية تصوير و30 سنة كجمعية فنون تشكيلية. نحن بادين من الثمانينيات في موضوع الارتقاء بمجال الفني وبمجال البصري. فعلى ما اعتقد الفترة هاي بتحتم علينا، كان نحن كجمعية تصوير تحتم علينا وتشجعنا وتحملنا مسؤولية. نحن نبتدي نفكر في موضوعين. موضوع بالطبع 2020 نحن شغالين موضوع
50 سنة على مرور الاتحاد، كيف نحن ممكن نزاوج 2020 مع 50 بصريا، تمام، بمنطق ثقافة محلية على مستوى عالمي، والعكس مستوى العالمي أو الثقافة العالمية على مستوى المحلي، كيف نزاوج بحيث أنه يترقون مع بعض في مستوى واحد، أنه ممكن واحد يشوفه ما يحس بالتغيير، ما يحس بأنه في تناقض، لا بيكون في تجانس مع بعض إن شاء الله. وهذا نحن شغالين من خلال الدورات، شغالين من خلال صراحة هيئات الثقافية اللي موجودة على مستوى الدولة والمسؤولين الموجودين على مستوى الدولة، يعني صريح العبارة ما يبخلون في موضوع. إذا تكلمنا عن تصوير الكل موجود اليوم، نشوف الجوائز اللي موجودة على مستوى الدولة تقريبا فوق 30 جائزة. الجوائز هذه اللي بدأت تفكر بشكل صحيح، عندها استراتيجية، وبدأت تاخذ موضوع التعليم أساس، مش الجائزة أساس، التعليم أساس الجائزة، تمام. فلذلك نحن شغالين مع الجوائز، بالخاصة في جوائز كبيرة موجودة حاليا، نحن شغالين مع الجوائز، وحتى جوائز صغيرة نحاول إن يعني نرفع من مستواها، مستوى الفكري، مستوى الأداء، مستوى اختيار، مستوى الاستفادة من الأعمال الموجودة حاليا، والأعمال اللي بتستوي إن شاء الله بعد كم من سنة بتطور التطور التقني في مجال التصوير اللي موجود. طبعا كل فرقة من الفرق اللي عندنا، وبالأخص فرقتنا نحن، هناك عندنا أجندة، يعني أكيد بنكون احنا محاضرين لهذا الحدث، فبالتالي نحن حريصين أيضا في المرتبة الأولى نركز على هذا الجانب، فيما بعد نبدأ نركز في الفعاليات اللي ممكن تنعمل بالتنسيق مع الأخوان في هيئة دبي. عقدنا كثير من الاجتماعات بخصوص بحث عن آلية تطوير هذه الفرق والجمعيات تكون جاهزة حق هذا الحدث. ما في شك أن اجتماعاتنا متواصلة مع الأخوان في هيئة دبي لإيجاد تذليل كل الصعوبات لنتمكن من تنفيذ أي أجندة تناسب هذا الحدث. أتصور حدث مثل هذا يعني بلادنا ونحن ما نستفيد منه وما نستقل للترويج عن بلادنا، أكيد شيء غلط. لكن أتأكد يعني الترويج عن دولة الإمارات من أهم مطلب من مطالبنا، أن نحن نوجد في هذا الحدث ونقدم كل ما لدينا ونراوي العالم أنه يعني تعالوا شوفوا الإمارات وتعالوا شوفوا دبي، وأن نحن إن شاء الله طامعين لأن دائما نكون سباقين ونكون للأمام مثل ما طلب أبونا الشيخ محمد بن راشد، دائما نكون احنا في المركز الأول. نبغي نكون حريصين على الاحتفاظ بهذا المركز. أنا أظن أن دبي لديها خاصية الامتصاص ثم التطوير، يعني هي دائما لا تلاحق أحدث ما أنتج في العالم أو أحدث ما، هي تصل إلى أحدث ما أنتج ثم تقوم بتطويره. حتى في المسائل الإدارية، ربما ليس فقط المسائل العلمية البحتة، نتحدث بصفة عامة، هم عندهم قدرة على امتصاص تجارب الآخرين ثم تطويرها بما يلائم المنطقة ويلائم ثقافة المنطقة. وأنا أظن أن يعني هذا ما ستفعله دبي وهذا ما ستفعله الإمارات، أنها ستمتص خبرات كل هؤلاء القادمين بتجاربهم الغنية لتقديم صورة أكثر إبداعا إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين، نشوفكم الأسبوع المقبل في نفس الوقت. اكسبو.